La bonne adresse, c'est l'équipe de Marseille, ça. Elle est belle, هذيك دنيا يا أختي ما شاء الله. تبارك الرحمن. Non, je parle d'une fille, elle est ici, elle est trop belle. C'est une bombe atomique. عندها واحد لاطاي واحد الترمة. هوي. البنات يموتوا على لاطاي. وإلا ما عندكش لاطاي ما عندك والو. سنين نوري لكم واحد التصويرة كيفاش بغيت نصبغ شعري البنات. أني ميتة على لا كولور دي. J'ai envie. À l'attaque, استنى ورولا. وراهي. واسمها غولة. ولا كمان شوي بال. هذو عدسات نجوم. هذو اسمهم هيبنوتيز ولا حاجة كيما هاك. يا يما هذه ماهيش هيفا وهبي على فكرة. الناس لو كيحسبوها هيفا تشبه لها. سي سون سوزي اوفيسيال. اوكي مي سي با هيفا مي لا كولور هذه اون دو فليك. جون ريف. شوف قولوا لي اسكو سا كم سا غو بوتان سا ديشير. ان بليس ما كاش بزاف جزائريات في السوشيال ميديا دايرين هكا زعما شخي ديفيرونت دي زوتر. شوفوا لا كولور. J'en rêve. Nous les Russes. قولوا الصراحة. تجيني شابة ولا لا؟ الشواربك والحبس. نروح نقول لك يا ولد يا ابن القاف. هذو الشوارب عباك شحال دخلت فيهم الصوارد. نقول لك ولا ما نقولكش؟ انت التليفون بوغا. درت شوارب هكا كبرتهم باش نسيق وجه راجلي. سالي ما بال. زوج غسلات يروح. قولي والله اني ميتة على لا كولور هذه. Tu vas t'enlacer vite fait, tu vas esquinter tes cheveux. تليفون هذا هواوي. هذا هواوي. هذا لا ها. هذا يا خويا يا داعي الايفازة. ويلي قماري ويا قماري لالا ميمونة سلطان قنا. Juste un bonjour, Inch'Allah, bisous. Un bonsoir, ma chérie. Non, علاش نام. Bon. يا يما شحال شوفوا ما تغيظكش كي تسبك مرأة ولا راجل. بصح كي يسبك نقش تغيظك روحك. غسل كلامك اخويا هم معمرين بالجنابة. تشوي بال. ميرسي. لازم تبقاي تعاودي فيها تفسخ تمتم. En tous les cas, le noir, hein, je vous dis la vérité, je reste avec la couleur. J'ai plus envie de noir. Le بنات النوار يسود لكم السعد. أميرة حبي la couleur تاعك هذه أميرة. toi t'as les cheveux comme ça. Le noir يسود السعد. إلا بغيتي يساعدك يروح ديري النوار. يجيب لك الاكتئاب، يجيب لك المرض، يجيب لك العين، يجيب لك المشاكل. والله العلي العظيم عنده الحق اللي قال لك لا تتشبهوا باليهود والنصارى. اليهود هما اللي يصبغوا شعرهم بالنوار، وحنا في الدين تاعنا حرام تصبغي شعرك نوار. هكذا قالوا لي. ابقى انني غير نخر. فهمتوا؟ شاب علاه ما ديريش. سلام ربي ولا نولي بلونت. جيست يومي مون امور. لا يا ريبيكا غادي تخرجي على شعرك. ويلي عن بالك هذا كاع شعري هذا راه اكستنسيون. خليه. انا عندي زوج شعرات. Yomi, t'es là. Dis-moi cette couleur, ça m'irait bien ou pas? Attends, je te montre une photo. Non, une vidéo, comme ça tu la vois bien. J'en rêve en fait. يا يما انا سا سي ترو روج. استني نوريلك. انا تبان بزاف روج هاك.
J'ai les cheveux noirs, corbeau de nature. Là, mais c'est de nature. Oui. Oui. T'aimes ou t'aimes pas, Yomi? Non. Que tu petit oui, non. C'est trop rouge. واش درتي فيه؟ با نقول لكم واش درت. نحيت هادو. شفتو كاين بنات عندهم هادو الخطوط هكا. هاك. إلا عندك هادو الخطوط le blanc te va mieux que... Non, j'aime pas. D'accord. Ben, je reste avec le blanc. Amira ou Yomi قالوا لك non. Ou Miss Fitness aussi. En tous les cas بغيت نقول لكم بليك هادو زوج خطوط يكبروا العبد. كي يكون عندك هذوك الخطوط هكا ما لازمش ندير باسكو جو فيان مانجيكتي au moins pour que ça reste pour moi ça vieillit la personne هذوك زوج خطوط. alors نحيتهم comme ça je suis tranquille. نحيت كاع الزريعه تاعهم وطلعت هذا يعني ما كثرتش بزاف. درته هنا غير باش فمي يتغير. C'est très dur à retirer le roux après. Ouais, c'est vrai, c'est ça le truc. Zaza ma chérie. فهمتو وطلعت شاربي. شوفوني هكا مانيش دورو هكا زعما نقعد ناتشوريل. ها Je trouve que ça fait un visage de poupée qui يكون عندك شوارب مقلوبين كيما بريجيت باردو كي كانت على ديدانها نشبه القمر. على بالي نشبه القمر، نشبه الابتسام تيسكات، نشبه الهيفاء وهبي، ما نشبهش غير روحي برك. بصح كي نحي المكياج نولي نشبه المحمود. Tu fais trop d'injections pour rien, tu n'as pas besoin. Ah, Ortiana, j'en ai besoin, ma chérie, j'ai 40 ans. ما كنتش تشوفوا في لابوتيري تسقمت. قولوا صراحة est-ce que vous voyez une différence في لابوتيري avant et لابوتيري درك؟ بك كاينة واحدة البنت دايرة حساب تيك توك أي تربح. خليها تربح أختي، خلي قاع يربحوا والله. إلا عاد اسمي يربح غير يربحوا يخطيوني برك. Sarah ma chérie, t'as arrêté ton live? Viens on va rigoler. ازدقردك أحد مانيش قدك أحد نقرأ على كمك أحد. تعرفوا Sarah Frézo? Sarah Frézo c'est une fraise. Moi j'aime, moi aussi j'aime. T'aimes quoi en fait? Juste pas trop, faut rester dans le naturel. Ah moi le naturel ça passe pas du tout ma chérie. Ah non, j'aime pas le naturel. J'ai horreur de ça. Le naturel, j'aime pas. Moi, j'aime avoir des grosses lèvres, un tout petit nez, avoir un visage comme ça. On peut pas tout avoir dans la vie après, tu vois. Hélas. Bon, rien à dire avec ce sujet, différence, mais tu étais bien avant. Merci, mais je suis mieux maintenant. نعيا فيها بزاف ما فهمتش. ما درتيش لازير تاع الدخان؟ لا والله انا ما درتوش. انا نحب الدخان. moi j'aime. Moi pour moi la cigarette ça je ne le conseille pas du tout hein. Ça déconne. Ah mais viens on essaye encore une fois ma poupée. Allez on essaye. On perd pas espoir. Je t'ai lancé une invitation. Yes! Ouais, on a Regardez réussi. qui est avec moi, la bombe, Sarah Frézo. عرفت لها هذاك البوغوس. اللي معايا ذاك البوغوس. هو لا بلاي ستيشن جي ما كونيكتي. T'es un Kabyle? Oui. Ah, comme moi, mon frère. Ah, c'est bien, c'est bien. Mon petit frère. Ah ouais?
Je crois qu'ils étaient en train de se poser la question, t'étais d'où en Algérie? De Bijaya. Oh bah comme toi en plus. Vraiment genre. Moi j'ai vu la Kharata. Ah, Kharata, lui, il est à côté de Stef. Voilà. Ya baba les staifi. Oh mon Dieu. Oh ya. Skina Sarah, la pauvre Sarah, tu me fais de la peine, Arti. Pourquoi je fais trop? Ah les Kabyles c'est difficile. Ah, c'est trop difficile, les Kabyles, Arti. Oh là là, la pauvre Sarah. Mon Dieu, mon Dieu. Dis-leur qui te fait la misère, dis-leur. Rigole. Rigole. Non, il est d'accord. Mais il a pas une tête des gens de Kharata, hein. Ah ouais? Parce que comment elle a dit t'as pas une tête des gens de Kharata. Ah bah ouais. Ils sont pas dedans. Ils sont pas dedans, rigole. Ah oui, ils sont pas dedans, ils ont pas de dos. Ah donc comme les chefs et les montagnes. Sinon, ils vont me clasher. J'adore Kharata, j'ai rien dit. Kharata. Il y a beaucoup de singes là-bas. Ah ouais, non, c'est trop. Je suis jamais encore allée. Il n'aurait pas à me dire, viens, ça, tu vas kiffer Kharata. C'est beau. C'est l'un des endroits les plus beaux en Algérie. Ah ouais? Je te promets, c'est tellement beau. On dirait que t'es au Himalaya. Wallah, c'est la vérité. Ouais, mais quand j'entends parler à Ahmed, genre en Algérie, la femme a le droit de rien faire, hein. C'est pas vrai. Regarde, je suis le plus grand exemple. Voilà. Elle, oui, c'est une démotivation égale. Elle arrive en Tunisie, elle a vu une femme avec une cigarette, elle m'a dit, oh, elle fume chez vous? Oh, elles prennent le volant chez vous? Ah non, mais lui, il habite pas à Kharata. Lui, il habite à Perpète-les-Oies. Ouais, jamais de la... Ah non, lui, il habite dans un endroit mal perdu. Même il n'a pas de satellite. À Kharata, j'ai jamais vu une meuf qui kiffe. Jamais. Moi, je fume dans la rue, on parle pas. Ah bah, mais déjà, c'est pas pareil. Déjà, c'est bougie, c'est ouvert un peu. C'est pas comme. Ouais, mais après, tu peux vivre tranquille. Il faut juste. En fait, tu vis caché. C'est tout. Non, mais toi, si tu vas à Kharata, Sarah, t'es dans la merde. Ça, moi, c'était ça, Sarah, moi, j'étais dans la merde. N'importe quoi, Sarah, on est ouvert en Algérie. Tu vois? C'est lui, je te jure, c'est lui qui me traumatise. Je te jure, Sarah, on est open mind. Very open. Ah mon Dieu. Ah, moi, je vois pas, parce que nous, chez nous, c'est normal, genre. En plus, là, la différence, la Tunisie et l'Algérie. La Tunisie, la femme, elle a le pouvoir. Alors, même l'Algérie, la femme, elle a le pouvoir. Moi, j'ai l'impression, vu comment il parle, lui, et comment c'est, j'ai l'impression que c'est moi. Tu sais quoi, tu vas en Algérie, tu t'éclates. On a des super belles plages. Il y a des endroits touristiques. Tu peux fumer. Moi, je fume sur mes lives à côté de tout le monde. On m'a jamais jugé sur ça. Aussi. Non. Ils sont ouverts, les Algériens. C'est fini, ça. Les Algériens, ils sont fermés d'esprit. Tout ça, c'est un mythe, hein. Wallah. T'es allé en Algérie ou jamais? Jamais. Mais toi, t'es d'origine tunisienne. Ouais. T'as même pas besoin de visa pour aller en Algérie. Ouais, parce que j'ai la double nationalité. Si t'as la nationalité tunisienne, t'as même pas besoin de visa. C'est la libre. Puisque la Tunisie et l'Algérie, tu peux dire que c'est le même pays, hein. Franchement. Ah oui, parce que Annaba, il parle tunisien carrément. Ouais, presque. Ils ont le même accent. C'est la même chose. Non, l'Algérie, c'est magnifique. Tu sais quoi? Mais va pas à Kharata, tu fais un tour à Kharata comme ça. Tu fais juste le salut la famille, on est là. Salam alaikum. Tu te casses direct. Tu retournes même pas derrière toi. Après, va à Bijaya, va à Oran, Alger. En fait, toutes les villes, elles ont leur charme. Chaque ville, en fait, ce qui est bien en Algérie,
Ce que tu trouveras pas dans un autre pays, c'est pas parce que c'est mon pays. Hein. Chaque ville, elle a une culture différente de l'autre. Ah ouais? Ouais, en fait, quand tu vas en Algérie, tu fais le tour du monde qu'en Algérie. Chaque ville, elle a sa culture, ses traditions, tout est différent. C'est magnifique. Alors là, tu vas chez les Kabyles dans les montagnes, c'est trop beau. Ouais, on m'a dit c'est trop beau. On m'a dit c'est beau de fou et tout. Mais ce qui fait peur et tout, c'est les barrages. C'est quoi? Il n'y a pas de barrage. C'est quoi ça? C'est pas vrai. Ah oui, lui, il est en train de parler. Moi, on m'a dit les barrages, il faut que tu t'arrêtes, t'allumes la lumière et t'enlèves le mât du volant. Sinon, il tire dessus. C'est qui tire dessus? Ah oui, c'est pas vrai. Moi, je vais en Algérie, je m'habille comme je veux. Avec ma cigarette, personne ne me parle. Au contraire, passez, madame. Ils aiment les belles femmes. Comme nous. Non, ils parlent pas. Voilà, l'Algérie, c'est magnifique. Il faut que tu y ailles, tu vas voir. Ils sont gentils, les Algériens, en plus. Ouais, les Algériens du bled, ils sont mieux que les autres. Les Algériens d'ici. Ouais. Les Algériens du bled, mais c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que ceux qui sont en France, ils rendent leur pays trop dur, alors qu'en soi, c'est pas ça. Eh ben, je vais te dire un truc, et ce que je dis, je l'assume à 4000%. Les Algériens d'Algérie sont plus ouverts d'esprit que les Algériens de France. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Si on avait juste les moyens de vivre une vie correcte, je te jure que moi, la première, je serais restée en Algérie. Il y a tout. J'avoue. En plus, t'es chez toi. Ouais. Après, c'est dommage qu'ils ferment sur le tourisme. Tu peux demander la nationalité algérienne, ça. Non, ils me la donneront jamais. De quoi déjà, la les Algériens? nationalité? Ouais. Si c'était la femme d'un Algérien, on peut te la donner au bout d'un moment. Ah ouais? Ouais, mais il faut que vous restez ensemble, Sarah. C'est le thé, Zara. En bas, au Maroc, tu lui envoies que le pull DHL, n'aie pas peur. Elle a dit, je connais Wahda Shawafa au Maroc. T'envoies juste le pull en DHL, t'inquiète pas. C'est ma copine. Aïe. J'en peux plus. Ah, je suis contente. Sarah vient à Bézéla. Inch'Allah. Ouais. Franchement, Inch'Allah. Moi, à la base des bases, j'ai un oncle qui est kabyle en plus, de Tizi Ouzou, c'est ça? Ouais, mon oncle que t'avais fait Tizi Ouzou. Attends, je t'arrête. J'ai de la famille algérienne. T'as de la famille algérienne de ton côté à toi, hein? Non, c'est le mari de ma tante. Et mes cousins, ils sont tunisiens algériens. Ah, Et t'entends parler de ma tante, c'est une Algérienne à 200%. Ah, d'accord. Chadley, mon frère, elle a renié la Tunisie. Sur ma vie. Ouais, c'est vrai. Elle t'a dit l'autre, on dirait un trans. Non, je suis un travesti, je suis pas un trans. Ah, je l'aime trop. Vous n'avez pas compris, on adore les critiques. Allez-y. Ah, mais moi, c'est le kiff. Les trans, elles sont belles. Merci, ma chérie. Franchement, tu m'as remonté le moral. Ça va? Love this girl. Hakim. Lui, c'est mon frère, Hakim. Il m'a dit, j'aime cette fille. Mais c'est qui aime pas Sarah? Tout le monde l'aime. Oh, merci, Hakim. On veut Maïra. Non, je préfère Sarah. Lancez les sujets. On va débattre. Ouais. Allez, on trouve un sujet, on parle de quoi? Venez, on critique les gens. Non, je rigole. On parle de pays. Non, franchement, moi, je critique pas. Ils nous envoient que des doigts et des mains. On dirait, je suis pas mieux à tarter. Ben, ah, ton ami, c'est une tueuse. Oh, c'est une Sarah, tueuse. tu vas une fois en Algérie, Wallah, tu pars plus en Tunisie. Non, passe pas là-bas d'un tiem avec toi. Bébé, tu peux y aller? S'il te plaît. C'est Attends, j'essaie de le faire avant. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes à Dubaï, qu'est-ce que t'aimes pas? À Dubaï, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Le temps, j'aime bien. Quitte pas. Les sorties, j'aime pas.
Par contre, il y a trop de filles. Trop. Et elles sont Ah, non. hein? Elles sont belles. Ah, il y a des paquets. Hein. Il y a des paquets, mais après, elles tuent le charme dans le sens où elles sont pas là pour rien, quoi. J'ai compris tous les mots. J'ai compris. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, je n'aime pas quand il y a trop de belles filles. Moi aussi, ça me casse l'ambiance. Et surtout quand elles sont là pour quelque chose. Ah, c'est trop. En plus, elles s'en foutent. Hein. Tu peux sortir avec ton mari, des lancements de regard, et ça se tortille devant. Voilà. Et en plus, à Dubaï, c'est pas comme en France. Tu veux pas te lever et lui mettre une gifle. Voilà, tu mets une gifle, elle porte plainte, tu termines en prison. Ouais, oh là là. Et ça, c'est très compliqué. Mais après, en soi, Jamais Dubaï, franchement... tu vas à Dubaï avec moi, toi. T'as compris ou t'as pas compris? Toi, tu vas pas à Dubaï, il y a trop de belles filles. Ah oui, هذاك واش عندي يمسحوا لي فمي. Non, on va pas à Dubaï, c'est fini, on va en Turquie. Là-bas, elles sont moches. Ah non, Dubaï, c'est trop. Elles sont vraiment belles. C'est vraiment... Tu vois toutes les meufs que tu vois sur Instagram et tout, voilà, il y en a plein ici. Il y en a plein. Les derniers corps, les dernières cambrures. Même toi, tu la regardes, ton mari regarde, tu peux pas lui dire non, regarde pas. Wallah, parce que toi-même, t'as déjà regardé. Même on a les cambrures artées. Ah oui, on a les cambrures, mais wallah, les cambrures à la perfection, elles ont pas besoin de lisser leur peau sur Instagram, donc. T'as vu, moi, j'ai des cambrures, mais avec des trucs qui sortent des fois comme ça, par là. Après, tu les ramasses, tu les rentres. Mais tu rigoles, mais en fait, à Dubaï, je crois que même les gens eux-mêmes, et même les mecs en eux-mêmes, ils ont tellement l'habitude de voir la perfection que les meufs normales, elles deviennent plus intéressantes que ces meufs-là. Non, voilà. Sinon, après, Dubaï, ça... Franchement, il n'y a que des côtés positifs. Regarde là, la preuve. Tout le monde est en confinement. Nous, ici, il n'y a pas de confinement. Tout le monde sort. Après, voilà, il y a eu des restrictions. Par exemple, maintenant, il n'y a plus le droit de divertissement. Il n'y a plus de DJ, il n'y a plus de danseuses, tout ça. Mais ils mettent quand même un fond de musique et tout est ouvert. Hein. Tout est ouvert jusqu'à 3h du matin, par contre, pas plus tard. Mais normal. Ouais, mais vous avez déjà ça. Nous, à 18h, on est à la maison comme des poules. Ah ouais, non, moi, je peux pas. Franchement, je peux pas. Après, le problème, c'est que ici, s'il y a confinement, ah, c'est pas la France. Hein. Il n'y a ni d'attestation, ni rien du tout. Hein. Quand il y a le confinement ici, il ne faut pas rester. C'est vrai. Hein. Ah non, il n'y a pas. Ici, tu sors 1 heure pour faire tes courses et c'est une personne de la famille qui a le droit de faire les courses. Et tu penses quoi de tout ça, Sarah, franchement? Du Covid-19, tout ça, franchement. Ouais, de tout ce qui se passe actuellement. Putain, c'est trop, c'est too much, non? Voilà, t'as vu, sincèrement, j'ai l'impression que c'est l'État qui est en train de faire tout ça. Et qui dans leur vaccin, là, je sais pas ce qu'ils veulent transmettre. D'ailleurs, leur vaccin, qui est même pas fiable. Par exemple, à Dubaï, ils veulent vacciner obligatoirement 50% de la population. Non, mais attends, moi, j'ai un code promo pour un truc. Ah, toi, tu vas rigoler. Wallah, tu vas voir, tu vas rigoler. En fait, j'ai des bras en plastique. Tu les achètes, tu mets là et tu vas te faire vacciner sur le bras plastique. T'as compris ou pas? T'as compris? Attends. Elle a que pour des bras en plastique. Voilà, il faut l'acheter, les filles. Tout le monde l'achète. On va nous injecter des bombes nucléaires dans nos veines. Après, ils appuient, ils éclatent. Surtout, Sahab el RSA, ils vont tous vous tuer. Mais moi, ça, je vais faire un code promo. Je vais vendre ça. Ça pourrait être grave pratique. Voilà. Tu mets un faux bras, tu caches ton bras derrière, tu le colles avec du scotch, tu lui donnes le bras, il te vaccine dessus. Ni vu ni connu. Ah ouais, non, c'est trop. C'est trop. Ah non, mais même moi, hein. Genre ici, à Dubaï, tu peux esquiver sans... Genre, si tu vas avoir des enfants en tant que femme, tu leur dis, je vais avoir des enfants, ils ne te vaccinent pas. Mais tous les hommes, obligatoires. Ah ouais, non, mais tu sais, moi, ce que je pense, en fait, je me dis dans la tête, il va faire une purge.
Exactement, je suis comme toi. Pour moi, ils ont envie de nettoyer la population et se débarrasser de tous les malades parce que ça coûte cher à la sécurité sociale et qu'ils savent plus comment faire, donc ils ont envoyé un virus à tout le monde. Je me dis ça, les gens pauvres comme moi. Allez, rac! Aïe, Malaziza, moi ça me fait peur, Sarah, je te dis la vérité. En fait, j'essaye de pas paniquer, de pas trop penser à ça, mais au fond, je te jure, Sarah, que ça me fait flipper. Ah, mais je pense que ça fait flipper plus d'un. Parce que, en fait, on parle d'un truc qu'on n'a même pas connaissance. Derrière, on te dit tu peux l'avoir, mais tu peux pas mourir. Derrière, tu as des gens qui meurent. En fait, tu sais pas. Et en plus, ils ont tellement caché des choses. Il y a des gens à l'hôpital, ils sont morts de mort naturelle. Et ils leur disent quoi? Ouais, non, c'est le corona. C'est le corona. En fait, ils essayent de gonfler le truc. Exactement, exactement. Après, ça reste notre avis, hein, voilà. On n'est pas en train d'influencer les gens, parce que je sais que les gens, ils aiment bien retourner toujours les situations. On donne juste nos avis, ce qu'on pense, en tant que personne normale, hors les réseaux sociaux. Voilà. C'est ça. C'est qui? C'est des Léon. Hein? Ouais, moi aussi, ça me fait peur et j'ai peur que... Mais après, je le montre pas. Je le montre pas, c'est tout. Je sens que c'est la fin du monde. C'est trop fermé. C'est trop... Il y a trop de trucs, il y a trop de signes de la fin du monde, voilà. Ouais, et les États, ils pensent pas aux gens qui n'ont rien de quoi vivre. Ils confinent, ils s'en foutent, en fait. Il y a des gens, c'est des journaliers, Sarah. Ils travaillent jour le jour, tu vois. Et ben, l'État, il pense pas à ces gens-là. Ouais, c'est ça. L'État, ils s'en foutent. En vrai, quand tu regardes la chose, par exemple, comme un président, il va confiner tout un pays. Mais frère, il a 1 hectare de maison où lui, il peut même carrément faire du cross dans son salon. Il déplace les boutiques chez lui. Mais ça, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, en fait. Comment j'ai connu Sarah? J'ai contacté son frère, c'est la clinique esthétique, j'avais contacté, après j'ai eu son numéro parce qu'on me connaissait et on est devenu, voilà, on se parle comme ça. C'est comme ça que j'ai connu. Voilà. Faut positiver les filles. Ah non, on est toujours positif. Hein. Heureusement qu'on est encore positif, hein, parce que sinon, si on écouterait tout ce qui se passe sur BFM, tout ce qui se passe partout, on se dit demain on va tout Ah non, mais alors là, BFM, eux, franchement, la médaille la médaille de Coquelicot, c'est des malades. Ah, laisse tomber, ah là là. Dès que tu mets Covid-19, 49 morts dans une seconde, 2000 morts, 40 000, ça, il relâche la planète, en fait, quand tu écoutes BFM. Et surtout, tu sais, c'est quoi qui est le plus marrant? C'est que quand ça les arrange et qu'il y a les grandes fêtes comme Noël, le jour de l'an, ils débloquent tout pour que tu ailles acheter, pour que tu ailles faire ta fête. Là, ils débloquent. Hein. Il n'y a plus d'argent, l'économie, il est mort. Hein. Et bien là, il n'y a plus de confinement. Tombez tous malades, crevez tous, c'est pas grave. Du moment que vous allez khalas. Mais c'est un truc de ouf. Et là, c'est les soldes. C'est pour ça que tout est ouvert. Mais après les soldes, tout va fermer. Comme par magie. Exactement. Exactement. C'est juste une histoire d'économie, de plein de trucs. Pourquoi en vrai Dubaï ils ferment pas? Parce que aussi l'économie ça a un coût. Ils vivent qu'avec le tourisme. Ben oui, c'est vrai. Après, oui, ah non, mais le pétrole, là. Ah non, le pétrole, mais c'est pas comme le tourisme, hein, là. Le tourisme, c'est vrai. Non, merci. Il y a pas plus de puissant. Ouais. T'as maigri grâce à la chirurgie ou à un régime? J'ai fait énormément de chirurgie. Je crois que j'ai fait, moi, 5 liposuctions. J'ai fait 5 liposuctions, sauf qu'arrivé à un moment donné, mon chirurgien m'a dit stop, en fait. C'est mort, parce que je m'amusais à faire quoi? Ça veut dire que la liposuction, tout le monde dit oui, Sarah, oh, t'as fait de la chirurgie, tu peux pas être fière de toi. Pardon les gars, après toute chirurgie que j'ai fait, j'ai bouffé et j'ai grossi. C'est pas de la baguette magique en fait. Il faut savoir que derrière une chirurgie, vous êtes obligé de faire un régime si vous voulez perdre du poids et garder la ligne. Maintenant, c'est vraiment à la fin, j'ai compris que c'était que la nourriture. Et moi, j'ai fait quelque chose de complètement draconien, mais vraiment, je mangeais un bol de soupe pour toute une journée et que de l'eau. Que de l'eau. Je préfère rester grosse, sortie. Les Arabes, déjà, ils aiment les grosses. Et mon mari, il adore Shahma. Alors ça, je suis bien comme ça. Mon mari, il adore les grosses. Voilà, c'est...
Après, moi, ça a été comme ça a été un dès que quand j'étais ronde, j'étais très très bien dans ma vie. Parce que la différence d'être quelqu'un qui perd du poids et quelqu'un qui est rond, quand t'es rond, sur la vie de ma mère, tu kiffes trop ta vie. Tu manges tout, tu t'en un bas les reins, tu manges tout le gras, t'es content, t'es heureux, tu vas en vacances, tu profites. Après, quand tu perds du poids, bah, dès que tu reprends un kilo, t'as le démon, donc tu refais attention et en fait, toute ta vie, tu fais attention, toute ta vie. L'autre, Celui il qui t'a dit écrit, pas, that's not good. Ah, it's very good, أخويا. قال لك that's not good. شبيه هذا؟ حابب اتكلم بالانجلي. I don't know speaking English, أخويا. En plus, les filles fortes, bon, c'est vrai, les maigres, vous avez des beaux corps, nanani, nanana, mais les grosses, on a les plus beaux visages, alors fermez-la. Ça, c'est vrai, c'est dit. Hein. Ça, c'est dit et c'est redit en plus. Hein. Mais c'est même pas ça, c'est que surtout, machallah, surtout, c'est que quoi? C'est que j'ai remarqué quelque chose. Quand t'es une fille forte, eh ben, t'es pas comme tout le monde. Alors Ouais, que quand t'es mince, tu rentres très vite dans la norme, en fait. Et des fois, je me dis, bah, des fois, j'étais hors norme et j'aimais bien ça, en fait. Moi, j'aime bien mon corps. Je suis entre les deux. Je suis pas grosse, je suis Voilà, pas... c'est quoi? Le principal, que tu sois grosse ou que tu sois maigre, c'est qu'il faut que tu sois bien ici. Parce que je te jure, hein, tu peux avoir le plus beau corps que tu veux. Si dans ta tête, ça va pas, ça va pas. Et c'est pareil. Tu peux être la plus grosse et si ça va très bien, wallah, dans ta tête, t'es bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'aime manger, Sarah. Je peux pas me priver. Non, qui n'aime pas manger? Qui n'aime pas manger? Moi, en fait, je fais le yo-yo. Prendre des gélules minceur. Prendre des gélules, c'est vrai que ça marche. Regarde, je parle de graisse, hein. Regardez. بشوية دوك تحبس لك. Ah oui, Slay, mon chéri. Wesley, c'est la famille. Ouais, il t'aime beaucoup, Wesley. Ah, Wesley, on a commencé ensemble. Hein. Ouais, C'est vraiment un ami en dehors de tout ça. C'est vraiment un ami. ouais. Après, on s'en fout, voilà, entre parenthèses. Mais je sais que tu l'aimes beaucoup, lui aussi, t'aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exactement. Voilà. À chaque fois, il me dit, Sarah, c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur, la vérité. Ah oui, mais ça bouge pas, hein, malgré les avis des gens ou ce que les gens peuvent penser. Ils peuvent pas penser à la place des autres en sachant qu'ils n'ont pas fréquenté les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la moindre des choses, les gens, à travers un écran, se permettent de juger maintes et maintes personnes. Comme moi, j'ai été jugée, comme n'importe quelle personne qui se lance sur les réseaux a été jugée. Mais Ah oui, en les soi, on m'a traité de tout. Travesti, Oui, c'est ça. travelo. On m'a tout dit. J'ai tout entendu, en fait. Une fois, on a dit que Rebecca allait au Maroc et moi, j'étais en train de dormir ici chez moi. En fait, moi, j'apprends des trucs sur moi. Tellement voilà. Ah oui. Non, moi, Wesley, pour moi, c'est une bonne personne. Il est très, très gentil. Il est humain. Et voilà. Après, le reste, on parle d'autre chose. Le reste, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Exactement. Les gélules, ils marchent. Moi, les gélules, franchement, ça marche pour moi. Après. Moi aussi. Hein. Après, c'est comme on vous dit, hein, à chaque fois, c'est la même chose. Hein. Et c'est le même discours qu'on trappera pour tout le monde. Les gars, wallah, les gélules ou pas les gélules ou quoi que ce soit, si derrière, il n'y a pas un tout, wallah, ça sert à rien de les prendre. Hein. Faut boire de l'eau, faut manger équilibré. Je vais 3 assiettes de couscous, après tu me dis, ah, tes gélules, elles marchent pas. Ben, c'est normal que ça va pas marcher. C'est ça, c'est ça. Mais ils sont tous là. Mais c'est pareil, hein. C'est comme les gens qui disent, oui, les placements, et les placements, et les placements. Khouya, on t'a pas mis la corde au cou. Smahli, mais quand tu regardes la télé et que tu vois L'Oréal, elle fait parce que je le vaux bien et que c'est je sais pas qui le fait, frérot, tu crois que vraiment elle a mis le shampoing sur ses cheveux? Alors que nous, on teste, on prend le risque et on se fait encore Là, on est comme des rats de laboratoire. Moi, personnellement, je suis un rat de laboratoire. J'essaye tout, wallah. Mais même moi, j'essaye tout. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que les gens ne comprennent pas. À chaque fois, ils critiquent. Mais sur la vie de ma mère, c'est que nous, on les teste vraiment sur nos têtes avant de vous donner la chose, en fait. Niki, on m'avait dit beaucoup de merde sur Niki. Moi, j'avais peur de faire Niki. Mais à force de me laver avec,
Mes cheveux, ils sont bien. Les gélules minceurs, par exemple. On m'a dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Ben, pendant un mois, j'ai essayé. Après, j'en ai parlé. Mais eux, ils voient que les petites secondes. C'est ça. Ils voient que les petites secondes. Et deuxièmement, quand tu testes sur du long terme, ils disent, oh, elle nous saoule. Mais vous nous demandez de tester. C'est un rat de laboratoire qui coûte 100 000 euros. Ma chérie, je suis un rat de laboratoire qui coûte 100 000 euros.